الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المهديين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة الأصبة العالية قدس الله تعالى أرواحهم الساكتة ونور الله تعالى أدرختهم المباركة وعاد الله تعالى علينا من بركته وقيادته دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نمضي ثواب ما قرأناه وأسر ما تلوناه وبعد القبول منا إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلماء إسرائيل وإلى أرواح أئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا بطريقة نصرة عالية خاصة إلى روح إمام طريقة وغزل الخليقة ووجب هيدين أصحاب محمد البخاري حاصل كرامة سيدنا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الفائز الكاكستاني وسيدنا ومولانا سيد الشيخ محمد نازم الحقاني مؤيد الدين وسيدنا ومرشدنا الحاج القارئ أحمد شاهد وسيدنا عبد الخالق الغجبان وعن ختم الخواجة وسيد السادات الشريك الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya, atas karunia-Nya, atas takdirnya. Malam ini kita kembali bisa melaksanakan rutinan malam Selasa ini dengan lancar, dengan berkah. Semoga apa yang kita laksanakan ini senantiasa menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita, hajat dunia maupun akhirat, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga segala penyakit-penyakit yang ada pada diri kita maupun keluarga kita, saudara-saudara kita, semoga Allah berikan kesembuhan zahiran wal batinan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena sudah 9:30 ini agak dipersingkat mukadimahnya. Kita lanjut sedikit dengan pembacaan satu hadis yang terkandung di dalam kitab Al-Azkar yang masih berkaitan dengan doa-doa untuk orang yang sakit.
Telah berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud melalui Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan falyaqul Allahumma shfi 'abdaka yanka'u laka aduwan aw yamshi laka ila sholati." Apabila seorang lelaki, idza ja'a ar-rajulu, apabila seorang laki-laki datang ya'udu maridon, datang untuk menjenguk orang yang sakit, falyakul, maka hendaklah ia mengucapkan Allahumma shfi 'abdaka yanka'u laka aduwan. Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah, abdaka, hambamu ini, yanka'u laka, agar ia dapat menyakiti musuh karena engkau, aduan. Au yamshi laka ila sholatin, atau berjalan karena engkau ke tempat sholat. Imam Abu Dawud tidak mendoifkan hadis ini, yaitu yang kau atau menyakiti. Nah, jadi di sini memang ada harapan, ada doa untuk orang yang sedang sakit. Satu, mohon diberikan kesembuhan. Allahumma shfi abdaka. Ini doa untuk kesembuhan, tapi untuk muslim. Gitu ya, abdaka, untuk hambamu, untuk hamba-hamba Allah. Karena ada doa mohon kesehatan, tapi juga untuk orang-orang muslim juga boleh. Kalimatnya beda. Nah, ini kalau di sini Allahumma shfi abdaka, ya Allah berikanlah kesembuhan hambamu ini. Gitu ya. Ya Allah sembuhkanlah hambamu ini, yang kaulaka aduwan, agar ia dapat menyakiti musuh karena engkau. Ya. Jadi di sini disebut menyakiti musuh itu supaya kita kalau sehat itu kita tentu bisa berjihad fisabilillah. Kalau kita sehat tentu kita bisa amar ma'ruf nahi munkar, gitu ya. Atau mengalahkan musuh-musuh Allah, siap tempur, siap perang, gitu ya. Siap jihad fisabilillah. Itu untuk apa? Untuk menyakiti musuh-musuh Allah, untuk melawan musuh-musuh Allah. Jadi ada niat kalau sehat nanti akan jihad fisabilillah. Niat kalau sehat nanti akan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian au yamshi laka ila sholatin, atau gitu ya, atau agar ia berjalan karena engkau ke tempat sholat. Jadi ini ada dua pilihan. Bisa yanka'u laka aduwan, atau yamshi laka ila sholatin. Jadi yang lebih enak yang kedua. Jadi Allahumma shfi abdaka yanka'u laka aduwan, ini agak berat ya, untuk apa? Untuk menyakiti para musuh-musuh Allah. Tapi kalau yang kedua ini mungkin kita bisa lebih menerapkannya. Allahumma shfi abdaka yamshi laka ila sholatin. Ya Allah sembuhkanlah hambamu ini agar ia mampu berjalan karena engkau ke tempat sholat. Jadi kita doakan orang yang sakit, kita doakan supaya apa? Supaya diberikan kekuatan oleh Allah untuk berjalan ke tempat sholat. Ya. Nah, karena kalau kita sakit, ya tentu sholat pun dengan tata cara khusus. Mungkin ada yang sholatnya sambil berbaring karena sedang sakit, walaupun tetap boleh-boleh saja. Tapi ada kalanya juga kita ingin sholat sebagaimana semestinya orang sehat. Dia doakan. Kalau misalkan bahasa Arabnya sulit dihafal, gitu ya, atau mungkin gampang lupa, antara sulit dihafal dan gampang lupa, doain aja, ya Allah sembuhkanlah hambamu ini agar ia
agar ia mampu berjalan karena engkau ke tempat sholat. Nah, maka kita doakan semuanya, semoga semua jamaah Majlis Nurul diberikan kesehatan zahiran dan batinan, agar semuanya bisa kembali istiqomah menghadiri rutin Nurul ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi kita doakan agar diberikan kesembuhan zahir dan batin, ya, bukan hanya lahirnya saja, tapi juga batinnya. Kalau orang lahirnya sehat, batinnya sakit, belum tentu mau sholat. Nah, tapi kalau lahirnya sehat, batinnya sehat, lahirnya juga sehat, nah, sholat akan terasa nikmat. Nah, kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, ya. Selain kita juga minta doakan kepada orang yang sedang sakit. Nah, menjenguk orang sakit itu dulu pernah dibahas. Ya, dianjurkan kita meminta doa padanya, bukan hanya kita mendoakan orang yang sakit. Nah, jangan seperti sebagian orang datang jenguk yang sakit cuma ngobrol aja, ya, mendoain, pulang lagi. Tapi harus kita doakan, kita minta doa juga, gitu ya. Kita minta doakan, karena doa orang yang sedang sakit untuk kita itu bagaikan doa para malaikat. Nah, berarti mustajab. Ya. Nah, ini redaksinya, Allahumma shfi abdaka yamshi laka ila sholati. Ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini agar ia dapat berjalan karena engkau ke tempat sholat. Ya Allah, sembuhkanlah saudaraku ini, sembuhkanlah fulan siapa namanya, sebut saja. Ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini agar ia kembali ke pengajian, agar ia kembali ngaji, agar ia kembali berjamaah, agar ia kembali ke majelis ilmu, majelis zikir, agar ia bersama-sama kami lagi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang semestinya berjamaah, ya. Nah, jadi ini ada sedikit hikmah daripada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau kita doain supaya orang sembuh, ya biar sembuh aja gitu ya, nggak kepikir emang kalau sembuh mau apa. Ya Pak Haji, biasanya orang lagi sakit itu pingin sehat, pokoknya pingin sehat aja. Emang kalau sehat mau apa? Bukankah lebih banyak zikirnya ketika sedang sakit? Bukankah kesempatan untuk berzikir itu lebih banyak ketika sedang sakit? Bukankah ketika sedang sehat banyak maksiat? Bukankah ketika sehat banyak lalainya? Lalu sehat itu untuk apa? Nah, maka kita doakan, ya Allah, sembuhkan hambamu ini supaya ia mampu untuk berjalan karena engkau ke tempat sholat. Kita sering-sering baca doa ini, katanya. Siapapun mungkin yang sedang sakit, kita nggak tahu orang yang sedang sakit yang kalau sakit dohir mah mungkin kita bisa tahu ada yang ngeluh, gitu ya. Coba pernah nggak ada yang ngeluh kita, duh kumaha hanya carana ieu teh salatnya mending asa hese gitu. Pernah tuh Pak Haji? Duh, datang ada tamu jauh-jauh datang, kenapa ya kok saya sholatnya berat banget ya? Kan jarang. Tapi kalau misalkan yang sakit, kita nyari pakar pengobatan, mungkin ada yang pengobatan alternatif, di ujung gunung pun dicari karena pingin sehat. Maka kita pingin sehat, batin pun demikian. Gunung pun akan kudaki, lautan kuseberangi untuk mencari penyembuhan dari ilahi. Sehat batin kita insya Allah ibadahnya sekian dan nikmat, gitu ya. Nah, ini kita sering-sering doakan saudara kita, keluarga kita, siapapun yang kita kenal, gitu ya. Nah, siapapun yang kita kenal yang kelihatan sedang sakit. Pokoknya kalau orang ngedul ibadahnya berarti sedang sakit, gitu. Ibadahnya lagi kendor, kelihatan lagi kendor. Ada orang yang kelihatan oleh kita mungkin hari-harinya penuh dengan kemaksiatan. Kita doakan semoga diberi kesembuhan zahir wal batinah. Jangan diceramahin langsung, nanti malah mutung, gitu ya. Nah, kita doakan. Jadi intinya orang yang berat ibadah itu
itu berarti ada penyakit di dalam hati. Salah satunya cara untuk menyembuhkan penyakit hati ya hadir ke majelis zikir, hadir ke majelis ilmu, kumpul dengan orang-orang soleh, baca Quran, sholat sunnah, puasa mungkin kita susah, kita amalia yang lain gitu ya, yang sekiranya mampu. Ada salah satu cara untuk mengobati penyakit hati itu dengan kumpul dengan orang-orang soleh. Nggak disebutkan di sana harus ngapain gitu ya ngumpul. Yang penting ngumpul aja dengan orang-orang soleh. Entah itu ketika ngumpul langsung tidur nggak masalah. Ya, yang penting sering ngumpul. Teka harti para kiai teh ngobrolan naon wae misalkan gitu ya. Teka harti Pak Ustaz teh ngobrolan naon wae gitu ngajina ge teka harti misalkan. Kumpul aja, duduk aja, insya Allah akan diberikan barokah dan akan diberikan kesembuhan penyakit batin. Nah, kita bayangkan penyakit batin saja bisa sembuh dengan kumpul dengan orang-orang yang soleh, apalagi penyakit lahir yang kelihatan, yang terasa, yang ada dokternya. Nah, penyakit lahir kan ada dokternya, ada sekolahannya. Penyakit batin sangat sulit dan juga kita sungkan mau mengadu ya. Maka beberapa kali dulu dalam perjalanan ya, sekedar ingin sowan dengan seorang ulama, wah perjuangannya pernah yang sampai berjam-jam, sampai luar biasa susahnya gitu ya. Ingin ketemu dengan seorang ulama saja kadang ada yang susah, berat, tapi justru susahnya itu akan mendatangkan barokah ya. Nah, mungkin itu sedikit hikmahnya. Kita semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa untuk khataman. Subhana rabbil aliyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al awwala majlisina hadha salaman wa wasatahu falahan wa akhirahu najahan. Allahumma ja'al awwalahu rahmah wa wasatahu ni'mah wa akhirahu takrima wa maghfirah. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu shay'in 'azamati wa dhalla kullu shay'in sadi wa khada'a kullu shay'in mulki wa istaslama kullu shay'in li qudrati. Alhamdulillahilladzi sakana kullu shay'in haibati wa dhakhara kullu shay'in hikmati wa tasawwara kullu shay'in kibriyai. Allahumma in kunna fi hablis sa'ati ilaika ya wadud. Rabbana taqabbal minna waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wahdina ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Wansurna 'alal qaumil mufsidin. Wansur imamana imamal muslimin. Wansur awliya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Wabil ijabatin jadirun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
عن مدره أجمعين وأمد المصطفى عندك يا ربنا يا Allah. Ya Allah, berkahilah majlis ini ya Allah. Ya Allah, berkahilah siapapun yang turut melancarkan majlis ini ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajatnya orang-orang yang bertawasul dengan majlis ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Doa untuk diri kami ya Allah. Doa untuk kedua orang tua kami ya Allah. Doa untuk keluarga kami ya Allah. Doa untuk saudara-saudara kami ya Allah. Doa untuk sahabat-sahabat kami ya Allah. Doa untuk siapapun yang mengharap doa dari kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wahdina ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga yang menyimak melalui live streaming juga tetap dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan maupun kehilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.